Okay, good afternoon to all of you. I think in the previous session we discussed the few points related to the value education. In that, we actually discussed the need of a value education, why that value education is required, and the few points are in front of you. From that, your points about that the need of a value education it may clear. The first thing is that um, correct identification of our aspirations. What are our aspirations as a human being? We must know that. So the value education will help us for the correct identification of our aspirations. Second point is understanding universal human values to fulfill our aspirations in continuity. If we want to achieve our basic aspirations, then how the value human values are important, are required, that is going to teach us by this value education. Then complementary of values and skills, how the values and skills are important. Not only the values are important in human life, or not only the skills are important in human life, both the things are important. Both the things should go hand in hand. Actually, I say that these both the things are the two sides of the coin. That's why the point it is written here, the complementary of values and skills. Is it right? Then evaluation of our belief. We must have to investigate. We have to evaluate our belief. Is it right? That is going to teach us by this value education and the technology and that human value. Now you know that the technology is fastly growing and simultaneously we are lagging behind related to that human value is there. But now, no problem, the technology must grow fastly, but with the same way we have to also know that human value. We cannot leave that human value and we just go with the technology. This will not be the case. Then that definitely the certain problems we may have to face. Is it right? These are the points. From that point we can understand why that value education is required. Actually, if we try to sum up all this discussion, then we can sum up our discussion with this one line: the value education enable us to understand our needs. Why the value education is required? Because the value education will enable us to understand our needs. आपल्या गरजा काय आहेत हे समजण्यासाठी व्हॅल्यू एज्युकेशन महत्वाचं आहे. अँड व्हिज्युअलाइज अवर गोल्स. आपले गोल्स काय आहेत, आपले टार्गेट्स काय आहेत, का आपले ड्रीम्स काय आहेत हे समजण्यासाठी व्हॅल्यू एज्युकेशनची गरज आहे. अँड ऑल्सो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देअर फुलफिलमेंट. मग आपल्या एकदा गरजा लक्षात आले, आपले टार्गेट लक्षात आले, आपले ड्रीम्स लक्षात आले, आपले गोल्स लक्षात आले, तर त्याच्यासाठी प्रॉपर वे कोणता आहे, प्रॉपर डायरेक्शन कोणती आहे हे सांगण्याचं काम पण कोण करणार आहे? व्हॅल्यू एज्युकेशन. मी वर्ड स्पेसिफिक वर्ड इथं यूज केलेला आहे, प्रॉपर डायरेक्शन. म्हणजे डायरेक्शन सुद्धा आपली ऑन द बेसिस ऑफ नॅचरल ॲक्सेप्टन्स असली पाहिजे. इट ओके? म्हणजे आपले ड्रीम्स आहेत, मला फार मोठं व्हायचं आहे, परंतु फार मोठं व्हायचं आहे म्हणजे पैसा कोणत्याही मार्गाने कमवून चालणार नाही. लक्षात येत आहे? मला एखादी गोष्ट परचेस करायची, मग त्याच्यासाठी काय लागतंय? मनी लागतोय. मग कोणत्याही मार्गाने मला ते कमवून चालणार नाही. वी मस्ट नो द प्रॉपर मेथड, प्रॉपर डायरेक्शन टू फुलफिल अवर ड्रीम्स, टार्गेट, goals and our needs, and that is going to be teach by this value education sir. So this is the need of a value education is there. Is it right? As we know that, if I try to sum up why that value education is required, so definitely the value education enable us to be in harmony with these four level. And what are these four level? Number one, first with ourselves, how to live the life in a harmony with ourselves. Is right? Number two, with other human being. आता याच्यामध्ये दोन गोष्टी येतात.
One is our family, another one is our society. Is it right? And number 3, with the rest of the nature at large. So it means that this value education enable us to okay. So these are the 4 levels and the value education. Actually इथं जरी 3 लेवल दिसत असतील तरी त्या 4 लेवल्स आहेत, बरोबर आहे. वन इज आवर सेल्फ, दुसऱ्यामध्ये 2 लेवल आहेत, फॅमिली अँड द सोसायटी, अँड तिसऱ्यामध्ये with the rest of the nature. And the value education will enable us or will teach us to be how to live the life in harmony with ourselves, with our family, society, and with the rest of the nature is there. Is it right? Now, what do you expect from this education? What do you expect from this value education? Does anybody know that? What is that expectation of value education? So the education should prepare the students for understanding what to do. म्हणजे हे जे काय व्हॅल्यू एज्युकेशन आहे ते स्टुडंटला कशासाठी प्रिपेअर करणार आहे? या 2 क्वेश्चनसाठी. कोणते ते 2 क्वेश्चन्स आहेत? फर्स्ट थिंग इज दॅट व्हॉट टू डू, व्हॉट इज व्हॅल्युएबल फॉर ह्युमन बीइंग, अँड द सेकंड थिंग इज दॅट हाऊ टू डू with the skill and technology. For these 2 questions, the students must be prepared. Is it right? Now, I say that now, right now, you are in student phase. Is it right? Now, what is important? You must know that what to do in the student phase. स्टुडंट फेज मध्ये आपण काय केलं पाहिजे हे तुमच्या लक्षात येणं फार गरजेचं आहे. अँड सेकंड थिंग इज दॅट हाऊ टू डू. म्हणजे आता जर व्हॉट टू डू या क्वेश्चनचं जर आन्सर तुम्ही सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन थ्रू फाइंड करण्याचा प्रयत्न केला तर मला वाटते सगळ्यांचं एक युनिक आन्सर असू शकेल की रेग्युलरली स्टडी केला पाहिजे. इज इट राईट? अँड देन सेकंड वन क्वेश्चन इज हाऊ टू डू. मग तो कशा प्रकारे केला पाहिजे हे मला वाटतं सांगण्याची गरज नाही. लक्ष देते? म्हणजे प्रत्येक आपल्या लाईफच्या प्रत्येक स्टेजवरती आपल्याला हे 2 क्वेश्चन हे स्वतःला विचारायचे आहेत, आणि दॅट इज नथिंग बट अवर सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन. ते म्हणजे आपण स्वतःच इन्व्हेस्टिगेशन करणं होय. अँड दिस इज दॅट एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस एज्युकेशन इज दॅट. इज इट राईट? सो द क्वेश्चन इज, आता इथं जे 2 क्वेश्चन्स तुमच्या समोर ठेवलेले आहेत, व्हॉट टू डू अँड हाऊ टू डू. इज इट राईट? तर इथं प्रश्न असा पडतो की आर बोथ रिक्वायर्ड ऑर वी कॅन डू विथ जस्ट वन ऑफ देम. काय तुमचा आन्सर असू शकेल? यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ अँड गिव्ह मी दॅट आन्सर. द क्वेश्चन या ठिकाणी असा उपस्थित झालेला आहे की हे दोन्ही क्वेश्चन्स इम्पॉर्टंट आहेत का, रिक्वायर्ड आहेत का, का फक्त एका क्वेश्चन बरोबर आपण बस करू शकतो? Both are required. Both are required, sir. रिक्वायर्ड. आता त्याच्या पुढे जाऊन माझा दुसरा प्रश्न असा पडतो की या 2 क्वेश्चन मध्ये कुठल्या क्वेश्चनला फर्स्ट प्रायोरिटी देतात तुम्ही? बरोबर आहे. म्हणजे हे लक्षात येणं गरजेचं आहे की म्हणजे कुठल्याही
स्टेजमध्ये कुठल्याही सिच्युएशनमध्ये आपल्याला पहिला प्रश्न स्वतःला विचारायचा की व्हॉट टू डू, आणि दुसरा प्रश्न असा असेल की हाऊ टू डू. म्हणजे हे दोन प्रश्न फार महत्त्वाचे आहेत बघा. आणि हे याचं प्रॉपर ॲन्सर ज्याला मिळालेलं आहे, डेफिनेटली तो त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये सक्सेसफुल झाला म्हणून समजायचं. फक्त हे दोन क्वेश्चन आणि त्याचं प्रॉपर ॲन्सर म्हणतोय मी. लक्ष येतंय? म्हणजे आता जसं मी सांगितलं की व्हॉट टू डू, स्टुडंट फेजमध्ये तुम्हाला काय पाहिजे, व्हॉट टू डूचं ॲन्सर काय असणार आहे स्टुडंट फेजमध्ये? डेफिनेटली रेग्युलर स्टडी केला पाहिजे. त्याचं ॲन्सर काय असणार आहे हाऊ टू डूचं? ठीक आहे, प्रिपेअर द टाइम टेबल, देन हॅव अ पेशन्स, रीड द बुक्स, रीड द कन्सेप्ट, अप्लाय द कन्सेप्ट. हे सगळे त्याचे ॲन्सर्स हाऊ टू डूचे आलेले आहेत. मग तुम्ही कुठल्याही ॲक्टिव्हिटीसाठी अक्षरशः शेतामध्ये या सिच्युएशनमध्ये काय पिकवायचं आहे म्हणजे व्हॉट टू डू, बघा. आणि त्याच्यानंतर मग त्याचं हाऊ टू डू, मग ते कसं करायचं, ते कसं पिकवायचं, काय करायचं, ह्याचा प्रश्न आहे. म्हणजे कुठलीही तुम्ही ॲक्टिव्हिटी घ्या, तुम्हाला हे दोन प्रश्न आलेच पाहिजे. सपोज अजून एक एक्झाम्पल सांगतो की तुम्हाला एखादी कम्प्युटर लँग्वेज शिकायची आहे. सपोज मी एक्झाम्पल देतो, सी लँग्वेज शिकवायची, बेसिक लँग्वेज. म्हणजे ॲज अ स्टुडंट यू नीड टू नो द बेसिक कम्प्युटर लँग्वेज विच इज नथिंग बट सी लँग्वेज. ठीक आहे, पहिला प्रश्न काय, व्हॉट टू डू, लर्न द सी लँग्वेज. हे शिकली पाहिजे. काय केलं पाहिजे, सी लँग्वेज शिकली पाहिजे. कसं शिकलं पाहिजे, मग एक तर त्याचे क्लासेस अटेंड केलं पाहिजे, बुकमधून रेफरन्स घेतला पाहिजे, प्रॅक्टिकल कॉम्प्युटरवरती त्याचं केलं पाहिजे. दॅट इज नथिंग बट हाऊ टू डू, अँड दॅट इज नथिंग बट स्किल अँड टेक्नॉलॉजी. जसं मी सांगितलं की व्हॉट टू डू, रानामध्ये काहीतरी पेरलं पाहिजे, हा प्रश्न असेल व्हॉट टू डू, तर हाऊ टू डू ही एक टेक्नॉलॉजी आहे, ते एक स्किल आहे. सो दीज both the questions are required in our life. It means that your answers should be both are required. And then what would be the priority of these two? Is it right? So definitely the priority is understanding what to do, आणि हे व्हॅल्यू एज्युकेशन तुम्हाला शिकवेल. लक्षात येते काय केलं पाहिजे, गेट इट माय पॉइंट, आणि काय नाही केलं पाहिजे ते सुद्धा तुम्हाला व्हॅल्यू एज्युकेशन शिकवणार आहे. म्हणजे स्टुडंट फेजमध्ये आपण काय केलं पाहिजे आणि काय नाही केलं पाहिजे ह्या दोन्हीही गोष्टी तुम्हाला समजणं लक्षात आहे. अँड देन एक प्रॉपर ॲन्सर मिळालं व्हॉट टू डूचं, त्याच्यासाठी तर मी स्पेसिफिक वर्ड यूज केला आहे, प्रॉपर ॲन्सर, काय केलं पाहिजे. गेट इट माय पॉइंट. अँड देन द सेकंड थिंग इज दॅट लर्निंग हाऊ टू डू. Is it right? This is our technical education. This is skill. This is knowledge. Is it right? So these are the two important questions. We have to always ask these two questions before start of our every activity. Get it, my point? अजून एक एक्झाम्पल देतो की सपोज तुम्ही स्टुडंट फेजमध्ये आहात किंवा तुम्ही यंग आहात, तर डेफिनेटली म्हणजे प्रश्न असा पडू शकतो की आपण फिजिकली फिट राहिलं पाहिजे. मग फिजिकली फिट राहिलं पाहिजे तर काय केलं पाहिजे, व्हॉट टू डू. डेफिनेटली वी नीड टू डू द रेग्युलर एक्सरसाइज एव्हरी इन मॉर्निंग. इज राईट. देन हाऊ टू डू, ते कसं केलं पाहिजे, मग त्याचा ॲन्सर काय, सकाळी लवकर उठलं पाहिजे, थोडंसं एक्सरसाइज केला पाहिजे, प्राणायाम केलं पाहिजे, रनिंग केलं पाहिजे, किंवा एखादा स्पोर्ट्स खेळला पाहिजे, स्विमिंग केलं पाहिजे, सायकलिंग केलं पाहिजे. मग ते तुम्हाला जे काही म्हणजे तुमच्या ह्याच्यानुसार सोयीस्कर जे काही ॲन्सर असणार आहे ते तुमचं ॲन्सर असणार आहे. दीज टू क्वेश्चन्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. मग फक्त एकच क्वेश्चन घेऊन चालेल का, काय केलं पाहिजे, एक्सरसाइज केली पाहिजे. ओके, अरे कसं केलं पाहिजे, काय त्याच्यासाठी नियोजन काय आहे, म्हणजे हाऊ टू डू हा क्वेश्चन एकदम पॅरलल क्वेश्चन तुमचा असला पाहिजे. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड दॅट इज गोइंग टू टीच बाय दिस व्हॅल्यू एज्युकेशन इज दॅट. इज इट राईट?
Now the purpose of value education, see that. What is the purpose, basic purpose of that value education? Number one, developing values in individual. म्हणजे व्हॅल्यू एज्युकेशन काय करणार आहे, आपल्यामधल्या व्हॅल्यूज डेव्हलप करणार आहे. मग ते फिजिकल असेल, इमोशनल असेल, इंटेलेक्च्युअल असेल, स्पिरिच्युअल असेल, मोरल असेल. All the values are going to be developed by this value education is there. Number two, creating a holistic education system. Holistic म्हणजे सर्व समावेश. त्याच्यामध्ये जात नाही, धर्म नाही, पंथ नाही, किंवा ते टाइम व्हेरियंट नाही आहे, स्पेस व्हेरियंट नाही आहे, एव्हरीथिंग, सर्व समावेश, होलिस्टिक एज्युकेशन सिस्टीम, सर्वांना एक समजून. इज इट राईट? देन प्रमोटिंग व्हॅल्यूज इन सोसायटी. मग एकदा त्या आपल्यामध्ये व्हॅल्यूज आपण डेव्हलप केल्या तर आपण सोसायटीमध्ये प्रत्येक जणांनी जर ठरवलं की आपल्यामधल्या व्हॅल्यूज जर डेव्हलप करायच्या आहेत तर डेफिनेटली सोसायटीमध्ये सुद्धा व्हॅल्यूज त्या उतरणार आहेत. सो डेव्हलपिंग व्हॅल्यूज इन सोसायटी लिडिंग टू इंडिव्हिज्युअल अँड सोसायटल ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि त्याच्यामुळं आपल्याला या सोसायटीमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आलेलं दिसेल. कारण आत्ता जर तुम्ही सोसायटीमध्ये बघितलं तर खूप प्रॉब्लेम फेस करावे लागतात. मग ते क्राईम्स रिलेटेड असतील, ते करप्शन्स रिलेटेड असतील, अँड मेनी मोर. मग ते त्याची लिस्ट जर करायची म्हणलं तर वी डोंट हॅव दॅट मच टाइम. एवढे प्रॉब्लेम्स आपण फेस करतोय आत्ता सध्या. बट वेन द व्हॅल्यूज आर गोइंग टू बी डेव्हलप्ड इन अ इंडिव्हिज्युअल, then definitely we will see the transformation in the society, and that is expected thing behind this value education or behind this subject is there. हेच आपल्याला एक्सपेक्टेड आहे या सब्जेक्टच्या पाठीमागं. बेसिक मोटो इज दॅट वी नीड टू डेव्हलप आवर सेल्फ ॲज वेल ॲज वी नीड टू डेव्हलप आवर फॅमिली, आवर सोसायटी, ॲज वेल ॲज आवर नेचर. दॅट इज द बेसिक इंटेन्शन बिहाइंड दिस सब्जेक्ट इज दॅट. Is it that clear? And then fostering universal values. म्हणजे काय युनिव्हर्सल व्हॅल्यूज आहेत? इंटिग्रिटी, प्रामाणिकपणे, डिसिप्लिन, शिस्तबद्ध, जस्टिस, न्याय, या सर्व व्हॅल्यूज ह्या आपल्यामध्ये असल्या पाहिजेत, सोसायटीमध्ये असल्या पाहिजेत, आपल्यामध्ये सोसायटीमध्ये रुजल्या पाहिजेत. देन डेफिनेटली वी कॅन सी the change, positive change, I say that positive change in ourselves as well as positive change in the society is there. And then definitely we can see that our growth chart will be nothing but a straight line. Every time we will try to grow up. Is it right? So the basic purpose, so these are the purpose of this value education, the part of education that deals with that understanding of our one's participation in the larger order and thus ensuring it in living is called as a value education. Is it that clear? Okay. Now let me check that is the poll is available or not. If it is there, then definitely I can try. Oh, okay. No, the poll is not here. That's right. But let me try to show that the few, if I have that MCQ, then I will try to show you. Yes. Okay, so what is the answer? Can you unmute yourself? What is the answer? Value education enable us to. What is that answer? Give me that answer. D, all of. All of above. Yes. All above. First option is to understand our needs. Second option is to visualize our goals correctly. And third option is indicate the direction of their fulfillment. So definitely all things are that will be enabled by this value education. So that correct answer is all of the above. Okay, no problem. So correct answer is D. Then one of the basic desire of every human being is always very important.
and very simple. Happy. Happy. Okay. Happy. Dot dot is the basic unit of any human society. Dot dot is the basic unit of any human society, group, individual, nature, and society. What should be the answer? Individual. We, Individual. we as an individual is the basic unit of any society, any human society. So that answer is B. Natural acceptance and dot dot are the two process of knowing. Now I think that part I have not discussed. Is that right? But answer is self exploration. That answer is self exploration. But before that, do you know that what is mean by natural acceptance? Because I always use this word in my every session. Does anybody put the views on this natural acceptance? What you understand? Natural acceptance means what? Naturally acceptable thing. Okay. Anything else? Good things which are useful to us and our society also. Okay. Now let me give that example. Or better way, let me check that. I have the slides, natural acceptance. Now all of you please have the focus here, have attention here, because we are going to discuss only this word natural acceptance. आता बघा तुम्हाला याच्यावरून नॅचरल ॲक्सेप्टन्सचा कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का नाही, यू जस्ट ट्राय टू चेक इट. इज इट राईट? लेट मी always use, and I think I always use this word natural acceptance. Is it right? Now let me take that one example. It's a food. Is it right? This is the food. Now my question to you is that, is the food for nurturing the body or is the food for taste? What is your answer? Nurturing the body. Nurturing the body. बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला आता हे द फूड वी कॅन यूज फॉर नर्चरिंग द बॉडी हे नॅचरल ॲक्सेप्टन्स बेस्ड स्टेटमेंट आहे. पण द फूड इज फॉर टेस्ट. ॲक्च्युली फूड आपण कशासाठी घेतो? आपण टेस्टसाठी कधीच घेत नाही. नीट प्रश्न व्यवस्थित नीट आहे का? फूड आपण टेस्टसाठी घेत नाही. आपण फूड हे फिजिकल फिट राहण्यासाठी घेतो. दिस इज द बेसिक नीड ऑफ अ फूड. मग आता मला सांगा, हे जे काय फिजिकल म्हणजे नर्चरिंग द बॉडी, बॉडीसाठी बॉडीची गरज आहे म्हणून आपण फूड घेतो, हे टाइम डिपेंडेंट आहे का? म्हणजे आज आपल्याला बॉडीची गरज आहे म्हणून फूड घेतो, उद्याच्याला ती नसणार आहे का टाइम डिपेंडेंट? नाही सर. नो. ओके. मग ते प्लेस टू प्लेस चेंज होत आहे का? किंवा महाराष्ट्रामध्ये फूड नर्चरिंग बॉडीसाठी आहे, परंतु तेच जर दुसऱ्या स्टेटमध्ये घेतलं तर ते वेगळ्या कारणासाठी वापरतात? नाही. म्हणजे हे टाइम व्हॅरियंट नाहीये, हे स्पेस व्हॅरियंट नाहीये. आता असं काय आहे का की बॉईजला फूड वेगळ्या कारणासाठी लागतं आणि गर्ल्सला फूड वेगळ्या कारणासाठी लागतं? नाही सर. म्हणजे तो पर्सन डिपेंडंट पण नाहीये. इज इट राईट? मग त्याच्यासाठी द फूड कॅन बी यूज फॉर नर्चरिंग द बॉडी. दिस स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. कारण नॅचरल ॲक्सेप्टन्स जी गोष्ट असणार आहे ती कुठल्याही पर्सनवरती डिपेंड नसणार आहे, ती टाईमवरती डिपेंड नसणार आहे, ती प्लेसवरती डिपेंड नसणार आहे, ती युनिव्हर्सल असणार आहे. आणि युनिव्हर्सल गोष्ट कोणती आहे? द फूड इज यूज्ड फॉर नर्चरिंग द बॉडी. दिस इज नॉट फॉर टेस्ट. मग आता तुम्ही सेल्फ इन्व्हेस्टिगेशन करा की आपण फूड घेताना ही बॉडी नर्चरिंगसाठी घेतो का टेस्ट म्हणून घेतो?
मग ते नॅचरल ॲक्सेप्टन्स आपला पॉईंट आहे का नाही तो चेक करा. मग आपण तिथं फेल ठरतो हे तुमच्या लक्षात येईल. गेट इट माय पॉईंट. सो दिस इज माय पॉईंट अबाउट द नॅचरल ॲक्सेप्टन्स. द फूड फॉर नर्चरिंग द हेल्थ, this statement is based on natural acceptance, but the food for the taste, this is not natural acceptance. This statement is not naturally acceptable. Get it my point? Now another one example let me give you. It's a cloth. What is the basic need of a cloth? Why that cloth is required? Just to cover the body, just to protect our body. बरोबर आहे? Now in this winter season we use the cloth to protect our body. Is it right? So this statement is naturally acceptable. But if I say that the cloth will increase our status, is it correct? No, sir. No. No, sir. No. Is it right? No, sir. So No. this statement is not naturally acceptable, means clothes will not decide our taste status in the society. The basic use or the clothes are generally used to cover the body, to protect the body. This is the basic. That's why this statement is based on natural acceptance. मग आता हे टाइम व्हॅरियंट आहे का? म्हणजे आज ह्या कारणासाठी उद्याच्याला वेगळ्याच कारणासाठी? नो. ते प्लेस व्हॅरियंट आहे का? ते पर्सन व्हॅरियंट आहे का? नो. द क्लोथ्स आर क्लोथ्स and only one use of that clothes is just to cover the body or the protect the body. Finish. Nothing other than that. So that the clothes for a body, this statement is naturally acceptable, but the cloth will decide or will give the respect, this is not naturally acceptable. Is there? म्हणजे आता तुम्हाला दोन एक्झाम्पल वरून नॅचरल ॲक्सेप्टन्स म्हणजे काय लक्षात येते. लेट मी टेक दॅट अनदर वन एक्झाम्पल. नाउ दिस एक्झाम्पल इज फॅमिलियर टू यू. मोबाईल. द मोबाईल इज वन डिव्हाइस. वी हॅव प्रिपेअर्ड दिस डिव्हाइस फॉर आवर बेसिक रीजन. नाउ फॉर व्हॉट पर्पज दॅट मोबाईल वी यूज्ड? Am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. For what purpose we use that the mobile? Only one purpose is there, to do the communication with others, to share that information. Only one purpose is there. So that this basic purpose is not depends upon person, is not depends upon time, is not depends upon the place. कारण आपण महाराष्ट्रामध्ये मोबाईल फक्त कम्युनिकेशन करण्यासाठी, एक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करण्यासाठी वापरतो, दुसऱ्या स्टेटमध्ये वेगळ्याच करण्यासाठी वापरतात. नो. बेसिक पर्पज इज रिमेन सेम. इट विल नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन, विथ रिस्पेक्ट टू प्लेस. That is universe. So that I say that the mobile for communication and sharing, this is naturally acceptable. But mobile will decide the respect. It will not use to show off. It will not show that how you reach and how other are poor. No. Get it my point? The mobile, the basic use of the mobile is just to do the communication with others. So this statement is naturally acceptable because it is not depends upon time, it is not depends upon person, it is not depends upon the place. But the mobile, it can be used for the respect, show off. This statement is not naturally acceptable. Now with these three examples, hope that everyone have clear with this concept, natural acceptance. Yes or no? Yes. So if I try to sum up the point of this natural acceptance, it means that the basic function of that part
which is not depends upon person, which is not depends upon time, which is not depends upon the place, this is universal for all human being. म्हणजे ते प्रत्येकासाठी सेम आहे. ते टाइम वरती डिपेंड नाही, ते प्लेस वरती डिपेंड नाही. दॅट इज कॉल्ड एज अ नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. Is it that clear? So here I say that the natural acceptance is nothing but total acceptance of a self, other and existence without any condition. म्हणजे फूड आपल्याला बॉडीसाठी गरजेची आहे, याच्यामध्ये कंडिशनच नाहीये. बट आपण सर्वजण त्याच्यामध्ये कंडिशन टाकतो की फूड टेस्टसाठी पण पाहिजे. नो, विदाउट कंडिशन म्हणलेलं आहे. दॅट इज कॉल्ड एज नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. कपडे हे बॉडी कव्हर करण्यासाठी, बॉडीचं प्रोटेक्शन करण्यासाठी आपण त्याच्यामध्ये कंडिशन टाकतो की असंच पाहिजे तसंच पाहिजे. नो, दॅट इज नॉट नॅचरल ऍक्सेप्टन्स. दॅट्स वाय the meaning of the natural acceptance is given here. It's a total acceptance of self, other and existence without any condition. That is unconditional and total acceptance of self, other, nature and existence is also known as a natural acceptance. It means that food for nurturing the health, this is naturally acceptable. Cloth for body and mobile for communication and the sharing. Simple. With these simple examples, I just put this concept in front of you just to have the understanding about this natural acceptance is there, because in every session this common word natural acceptance we regularly use in every session is there. So that time you must understand what is mean by natural acceptance. Is it that clear? Yes, sir. Yes, sir. If you have thus any doubt, you can put the doubt. The characteristics of natural acceptance. The natural acceptance does not change with the time. It does not depends upon the place. It does not depends upon our beliefs or past condition. And natural acceptance is same for all of us. It is the part of the humanness. आता मला वाटतं तिसरा पॉइंट बघा. इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन आवर बिलीफ्स और पास्ट कंडिशन. म्हणजे काय की आपले काही बिलीफ्स आहेत बघा. मग ते काय आहे की आपल्याकडे आपल्यामध्ये सुद्धा काही अंधश्रद्धा अजूनही आपण फॉलो करतो. दॅट इज द बेसिक पॉइंट. म्हणजे काय की बाबा आपण म्हणतो की आपण एखाद घरामधून बाहेर पडलो आणि घरामधून बाहेर पडल्यानंतर मांजर आडवी गेली. मांजर आडवी गेली की आपल्यामध्ये काय थॉट येतो, तर ज्या कारणास्तव आपण घराच्या बाहेर पडलो होतो ते होणार नाही. म्हणजे पहिल्यांदाच आपण स्वतःला डिमोरलाइज करतो, पहिल्यांदाच आपला कॉन्फिडन्स हा लूज करतो. पण असं कुठं काय लिहिलेलं आहे का की बाबा मांजर आडवी गेली म्हणून आपलं काम होणार नाही? नो, दिस इज अवर ब्लाइंड बिलीफ. तो आपला एक आंधळा विश्वास म्हणून आपण त्याला आहे. बट नॅचरल ऍक्सेप्टन्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट. म्हणजे जरी मांजर आडवी गेली, तुमच्यामध्ये जर फुल कॉन्फिडन्स असेल, तुमच्यामध्ये जर तेवढी इंटेन्सिटी असेल ती वर कोणती ऍक्टिव्हिटी करायची, तर डेफिनेटली ती तुम्ही सक्सेसफुल करणार आहात. गेट इट माय पॉइंट. अजून काही ब्लाइंड बिलीफ्स आपल्या सोसायटीमध्ये आपल्याला बघायला मिळतील बघा, की एखादी ऍक्टिव्हिटी करताना 3 लोक जात नाहीत, कारण 3 तिगडीन काम बिगडी म्हणतो आपण त्याला. असं कधी झालंय? हा, हे जर होत असेल तर ते फक्त आणि फक्त तुमच्यामध्ये कमी असलेल्या कॉन्फिडन्समुळे होणार आहे. ती मांजर आडवी गेली म्हणून होणार नाही, किंवा तिथं 3 लोक आहेत म्हणून होणार नाही. लेट मी क्लिअर दिस पॉइंट हिअर. गेट इट माय पॉइंट. किंवा आपण भरपूर वेळेस म्हणतो की एखादी गोष्ट खरेदी करताना किंवा काही नवीन कार्य करताना आमोशेला करायची नाही. व्हॉट इज द रिझन बिहाइंड इट? गेट इट माय. म्हणजे हे काय आहे की नॅचरल ऍक्सेप्टन्स इज नॉट डिपेंड्स अपॉन आवर पास्ट एक्सपिरियन्स. म्हणजे पहिल्या आपण ह्याच्या अगोदर काहीतरी एक्सपिरियन्स घेतलेला असतो की बाबा अमावस्याला
एखादी गोष्ट आपण करायला गेलो आणि ती फेल ठरली, मग त्याच्यावरून आपण स्वतःचं मत तयार काय करतो की आज अमावस्या होती, हे करायला नव्हतं पाहिजे. म्हणजे तिथून पुढं आपण लाईफमध्ये अमावस्यामध्ये कुठल्याच चांगल्या नवीन गोष्टी सुरुवात करत नाही. किंवा याच्या पाठीमागं आपण कधीतरी तिघजण गेलेलो असतो आणि ते काम आपलं झालेलं नसतं, म्हणून आपण काय विश्वास करतो की तिघजण होतो म्हणून काम झालं नाही. आता तिथून पुढं लाईफमध्ये आपण तिघं कधीच नवीन ॲक्टिव्हिटीला स्टार्ट करायची नाही. हे जे काय पास्ट एक्सपिरियन्स असतात आपले किंवा हे जे काय ब्लाइंड बिलीफ्स असतात त्याच्यावरती नॅचरल ॲक्सेप्टन्स डिपेंड्स नाही. द थिंग्स विच इज नॉट डिपेंड्स अपॉन द ब्लाइंड बिलीफ्स ऑर द पास्ट कंडिशन. इज इट दॅट क्लिअर? येस ऑर नो? Yes, sir. Yes, Okay, sir. so I think so today we stop here. Okay, with this conclusion, Yes, sir. let me stop here. If you have that any doubts related to